विद्यार्थी मित्र हो, आपला सध्या तिसरा टॉपिक चालू आहे आणि त्या टॉपिकचं नाव आहे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. या टॉपिकमध्ये एकूण 3 पार्ट आहेत. कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस हा पहिला पार्ट, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी हा दुसरा पार्ट, तर रेडिएशन हा तिसरा पार्ट. आपण सध्या तिसरा पार्ट रेडिएशन हा बघतोय. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण रेडिएशनचा मिनिंग बघितला, त्याच्याविषयी काही कमेंट्स बघितले आणि त्यानंतर सध्या जे स्क्रीनवरती आर्टिकल दिसतंय तेही आपण बघितले. इथे एक फिगर दिसते. या फिगरमध्ये दिस इज ए बॉडी and this is surface of body. This is incident energy. This radiant energy is incident on the surface of a body. Some part of incident energy, actually this part of energy is absorbed by the body. This part of incident radiant energy is reflected by the body, and this part of radiant energy is transmitted by the body. So if radiant energy incident on the surface of body, then some part is reflected, some part is absorbed, and some part is transmitted. If Q is the total radiant energy incident on the body, part QA of total radiant energy absorbed by the body, out of Q, part QR is the reflected by the body, and out of Q, part QT is transmitted by the body. Hence, total radiant energy Q, radiant energy absorbed QA, radiant energy reflected QR, and radiant energy transmitted are related as Q is equal to QA plus QR plus QT. That is, total amount of energy incident on the body Q is equal to part QA absorbed by the body plus part QR reflected by the body plus part QT transmitted by the body. So Q is equal to QA plus QR plus QT. Dividing this equation by Q, we get Q by Q, that is 1, QA by Q plus QR by Q plus QT by Q. So dividing by Q, we get 1 is equal to QA by Q plus QR by Q plus Q2 by Q. But this ratio QA by Q is called as coefficient of absorption A. The ratio QR by Q is called as coefficient of reflection R, and ratio QT by Q is called as coefficient of transmission T. Subtracting A, R and T, we get A plus R plus T is equal to 1. हे आपण मागच्या ऑनलाईन क्लासला बघितलेलं आहे, तरीही त्याची परत एकदा आठवण करून दिली. त्यानंतर जे 3 कोइफिशियंट आहेत, कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन A, कोइफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन R अँड कोइफिशियंट ऑफ ट्रान्समिशन T, त्यांच्या डेफिनेशन्स इथे दिलेत. सुरुवातीला कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन A ची
Mathematical definition: A is equal to QA by Q. QA is amount of radiant energy absorbed and Q is amount of radiant energy incident. So, coefficient of absorption A is the ratio of amount of radiant energy absorbed by the body to total amount of radiant energy incident on the body. Next coefficient is coefficient of reflection R. Mathematically, coefficient of reflection R is defined as R is equal to QR by Q. QR is the amount of radiant energy reflected by the body and Q is the total amount of radiant energy incident on the body. Therefore, this ratio of amount of radiant energy reflected by the body to total amount of radiant energy incident on the body is called as coefficient of reflection R, and similarly last coefficient is coefficient of transmission T, mathematically defined as T is equal to QT by Q, and therefore the ratio of amount of radiant energy transmitted by the body to total amount of radiant energy incident on the body is called as coefficient of transmission T. So these are the three coefficients, and we know that sum of these three coefficients is equal to 1. That is, A plus R plus T is equal to 1. Now, there are three substances. One of them is dithermanous substance. त्याची डेफिनेशन असे: the substance through which radiant energy can transmit, radiant energy can pass is called as dithermanous substance. Through dithermanous substance, radiant energy can transmit, and therefore for dithermanous substance T is not equal to 0. And the examples of dithermanous substance are glass, quartz, sodium chloride, hydrogen, etc. So these are the dithermanous substances through which radiant energy can transmit, radiant energy can pass. Now next substance is athermanous substance. It is exactly opposite to dithermanous substance, and athermanous substance is defined as a substance through which radiant energy cannot transmit, radiant energy cannot pass is called as athermanous substance. So athermanous substance is opaque to radiant energy. Through athermanous substance, radiant energy not able to pass. So for athermanous substance, coefficient of transmission T is equal to 0. We know that T is defined as T is equal to QT by Q. But for athermanous substance, the amount of radiant energy transmitted QT is equal to 0. As Qt is equal to 0, then T is equal to 0. We also know that A plus R plus T is equal to 1, but for athermanous substance T is equal to 0. Hence, for athermanous substance A plus R is equal to 1. And the examples of athermanous substance are water, wood, iron, moist air, etc. Now, third substance is perfect transmitter. त्याची डेफिनेशन असे: the substance which pass all the radiant energy incident on it is called as perfect transmitter or completely transmitter. समजा एखादी बॉडी आहे आणि त्याच्यावरती Q इतकी रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होते,
जी रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होते क्यू, ती सर्वच्या सर्व ट्रान्समिट होते. क्यूचा थोडासाही पार्ट ॲब्सॉर्ब होत नाही किंवा रिफ्लेक्ट होत नाही. रिफ्लेक्शन किंवा ॲब्सॉर्प्शन न होता सर्वच्या सर्व रॅडियंट एनर्जी क्यू ही ट्रान्समिट होते. आणि त्यामुळं परफेक्ट ट्रान्समिटरच्या बाबतीत रॅडियंट एनर्जी ट्रान्समिटेड QT is equal to total radiant energy Q incident on the body. QT is equal to Q, and therefore by the definition of T we know that T is equal to QT by Q, but for perfect transmitter QT is equal to Q, therefore Q by Q is equal to 1. So for perfect transmitter, coefficient of transmission T is equal to 1, and therefore other two coefficients A and R both are equal to 0. So perfect transmitter meaning is a substance which transmit all the radiant energy incident on it is called as perfect transmitter or completely transparent. For perfect transmitter, amount of energy transmitted QT is equal to Q, therefore for perfect transmitter T is equal to 1, and therefore other two coefficients A and R are equal to 0. तीन सबस्टन्स आपण बघितले, डायथर्मॅनस, अथर्मॅनस अँड परफेक्ट ट्रान्समिटर. हे तिन्हीमध्ये आपल्याला फारसा इंटरेस्ट नाही, तरी पण याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण आपल्याला आणखी एका बॉडीमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे, आणि त्या बॉडीचं नाव परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. डायथर्मॅनस, अथर्मॅनस, परफेक्ट ट्रान्समिटर यांच्या तुलनेत परफेक्टली ब्लॅक बॉडी याच्यामध्ये आपल्याला जास्त इंटरेस्ट आहे. याच्याविषयी अनेक डिटेल्स आपण पाहणार आहोत. तर सुरुवातीला मिनिंग बघणार आहोत. जर एखादी बॉडी असेल, या बॉडीवरती क्यू इतकी रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होत असेल, आणि ही बॉडी जर सर्वच्या सर्व क्यू इतकी एनर्जी ॲब्सॉर्ब करत असेल, सो अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब्ड QA is equal to total radiant energy Q incident on the body. जी रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होते Q, ती सर्वच्या सर्व ॲब्सॉर्ब होत असेल तर त्या बॉडीला परफेक्टली ब्लॅक बॉडी असं म्हणायचं. जसं की आत्ता जस्ट आपण परफेक्ट ट्रान्समिटर बघितलं, त्याची डेफिनेशन अशी बघितली होती, ए सबस्टन्स विच ट्रान्समिट ऑल द रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट ऑन इट is called as perfect transmitter or completely transparent. Similarly, perfectly black body is also defined as a body which absorbs all the radiant energy incident on it is called as perfectly black body. परत एकदा ही फिगर बघा. बॉडीवरती क्यू इतकी रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होते. इन्सिडेंट होणारी रॅडियंट एनर्जी क्यू सर्वच्या सर्व ॲब्सॉर्ब होते. रिफ्लेक्शन, ट्रान्समिशन बिलकुल होत नाही आहे. आणि जर असं असेल तर त्या बॉडीला परफेक्टली ब्लॅक बॉडी असं म्हणायचं. देअरफॉर मिनिंग, ए बॉडी विच ॲब्सॉर्ब ऑल द रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड ॲज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. As Q is equal to QA, then we know the definition of coefficient of absorption. A is defined as A is equal to QA by Q. But QA is equal to Q, and therefore A is equal to Q by Q, and therefore A is equal to 1. So for perfectly black body, coefficient of absorption is exactly equal to 1, and therefore other two coefficients R and T both are equal to 0.
For perfectly black body, coefficient of absorption A is equal to 1. But for perfectly black body, coefficient of reflection R and coefficient of transmission T both are equal to 0. आता लॅम्प ब्लॅक म्हणजे दिव्याची काजळी किंवा प्लॅटिनम ब्लॅक जर एखाद्या सरफेसवरती असेल तर तो सरफेस 97% रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतो. लॅम्प ब्लॅक किंवा प्लॅटिनम ब्लॅक एखाद्या सरफेसवरती असेल, एखाद्या सरफेसवरती दिव्याची काजळी असेल तर तो सरफेस त्या सरफेसवरती इन्सिडेंट होणाऱ्या एकूण रॅडियंट एनर्जीपैकी 97% रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतो. म्हणून तिसरं कमेंट असं आहे, लॅम्प ब्लॅक और प्लॅटिनम ब्लॅक ॲब्सॉर्ब 97% ऑफ रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट ऑन इट. लॅम्प ब्लॅक दिव्याची काजळी किंवा प्लॅटिनम ब्लॅक एखाद्या सरफेसवरती असेल आणि त्या सरफेसवरती जर रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट झाली तर एकूण इन्सिडेंट होणाऱ्या रॅडियंट एनर्जीपैकी 97% रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते. सो लॅम्प ब्लॅक, प्लॅटिनम ब्लॅक ॲब्सॉर्ब्स मॅक्झिमम रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट ऑन इट. आता याशिवाय नेचरमध्ये अशी कुठलीही बॉडी नाही आहे, असा कुठलाही सरफेस नाही की तो 97%पेक्षा जास्त ॲब्सॉर्ब करेल. म्हणून लॅम्प ब्लॅक, प्लॅटिनम ब्लॅक हे सर्वात जास्त ॲब्सॉर्ब करणारे सरफेसेस आहेत. म्हणून प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणून लॅम्प ब्लॅक, प्लॅटिनम ब्लॅक वापरतात. जरी लॅम्प ब्लॅक 100% रेडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब करत नसेल तरीसुद्धा लॅम्प ब्लॅकचा वापर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणून केला जातो. फोर्थ कमेंट आपण बघणार आहोत की परफेक्टली ब्लॅक बॉडी गुड ॲब्सॉर्बर आहे, कारण परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी एची किंमत 1 आहे. आणि जी बॉडी गुड ॲब्सॉर्बर असते ती गुड इमिटरसुद्धा असते. म्हणून परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ही गुड इमिटरसुद्धा आहे. सो परफेक्टली ब्लॅक बॉडी इज गुड ॲब्सॉर्बर बिकॉज फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी कोइफिशियंट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन इज 1. परफेक्टली ब्लॅक बॉडी डू नॉट रिफ्लेक्ट, डू नॉट ट्रान्समिट radiant energy, but it just only absorb radiant energy. Therefore, perfectly black body is good absorber, and good absorber is always good emitter, and therefore perfectly black body is good emitter also. And we know that coefficient of reflection R and coefficient of transmission T are 0 for perfectly black body. Therefore, perfectly black body is poor reflector as well as poor transmitter. And this is last comment. Perfectly black body is poorly reflector because coefficient of reflection R is 0. Perfectly black body is poor transmitter because for perfectly black body coefficient of transmission T is also equal to 0. Now next article आपण पाहणार आहोत की ज्याचं नाव आहे फेरीज ब्लॅक बॉडी. सुरुवातीला एक फिगर बघू. The figure shows फेरीज ब्लॅक बॉडी आणि याच्यामध्ये या फिगरवरून आपल्याला फेरीज ब्लॅक बॉडीचं कन्स्ट्रक्शन सांगता येईल. दिसताना स्पियर दिसतोय म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की फेरीज ब्लॅक बॉडी इज ए स्पियर. बट नुसताच तो स्पियर नाही तर त्याला 2 वॉल आहेत. दिस इज आउटर वॉल
and this is inner wall. So Fairy's black body is not only a sphere, but it is a double-walled sphere. It has outer wall as well as inner wall. This is one thing. Fairy's black body consists of double-walled sphere. Then this sphere, this double-walled sphere has an aperture or tiny hole. This is an aperture or tiny hole, and through this aperture radiant energy enter the sphere. Radiant energy enter the sphere through this aperture. So secondly, we can say that double-walled sphere is provided with a tiny hole or aperture. लक्षात यावं म्हणून मी ते शाईनं जे केलं होतं ते घालवतोय. Okay. So Fairy's black body consists of double-walled sphere, and this double-walled sphere is provided with aperture. This is aperture, and radiant energy enter the sphere through this aperture. Now next thing, we know that this is outer wall and this is inner wall, and this space between outer and inner wall is totally evacuated. So in the space between two walls there is no any medium, but it is a vacuum. So the space between the two walls is totally evacuated. Now this outer wall, surface of outer wall is polished or silvered, but the surface of inner wall is lamp blacked. This surface of inner wall is लॅम्प ब्लॅकड किंवा इनर वॉलला आतून दिव्याची काजळी असते. याशिवाय हा जो सरफेस ऑफ इनर वॉल आहे त्याला हे कोनिकल प्रोजेक्शन आहे, आणि हे कोनिकल प्रोजेक्शन एक्झॅक्टली ॲपेरेचरच्या अपोजिट आहे. मी जे शाईनं केले ते घालवतो पहिल्यांदा. So this is a conical projection, and this conical projection is exactly opposite to aperture. So surface of inner wall is provided with a conical projection which is exactly opposite to an aperture. And last thing about the construction is, due to this conical projection, incoming radiation has no chance, almost no chance of escaping back through this hole. एकदा का रेडिएशन आत आलं ॲपेरेचरमधून की कोनिकल प्रोजेक्शनमुळं ते आहे असं माघारी जाऊ शकत नाही आहे. 1 minute. Okay. So this is about the construction of Fairy's black body. परत एकदा बघू आपण. Fairy's black body consists of double-walled sphere. This double-walled sphere is provided with tiny hole or aperture, and radiant energy enter the sphere through this aperture. Radiant energy enter the sphere through this aperture. This is outer wall, this is inner wall, and this space between outer and inner wall is totally evacuated. Surface of outer wall is polished or silvered, but the surface of inner wall is lamp blacked
or surface of inner wall is coated with lamp black. And last, a conical projection is provided with surface of inner wall, and due to this conical projection, incoming radiation has no chance of escaping back through this aperture. तर वन बाय वन सगळे मुद्दे बघू. पहिला मुद्दा, फेरिस ब्लॅक बॉडी कन्सिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड स्पियर. नेक्स्ट, डबल वॉल्ड स्पियर इज प्रोव्हाइडेड विथ टायनी होल or aperture, and radiant energy enter through this aperture. Third, the space between outer and inner wall is evacuated. Next, surface of outer wall is polished or silvered, but the surface of inner wall is coated with lamp black. Conical projection is provided to inner wall opposite to aperture. आणि हे कोनिकल प्रोजेक्शनमुळे काय होतं आहे? ड्यू टू कोनिकल प्रोजेक्शन, इनकमिंग रेडियंट एनर्जी थ्रू द होल हॅज ऑलमोस्ट नो चान्स ऑफ एस्केपिंग बॅक थ्रू द होल. दिस इज अबाउट construction of Ferri's black body. Now we will consider working of Ferri's black body. सुरुवातीला मराठीत सांगतो. ह्या ॲपॅरेचरमधून ज्यावेळा रॅडियंट एनर्जी स्पियरमध्ये येते त्यावेळी ह्या कोनिकल प्रोजेक्शनमुळं इनकमिंग रॅडियंट एनर्जीला मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स मिळतात. फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, फोर्थ रिफ्लेक्शन. इन दिस वे आत येणाऱ्या रॅडियंट एनर्जीला मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स मिळतात. प्रत्येक रिफ्लेक्शनच्या वेळी, म्हणजे पहिलं रिफ्लेक्शन इथं झालं, दुसरं रिफ्लेक्शन इथं झालं, तिसरं रिफ्लेक्शन या ठिकाणी झालं, प्रत्येक रिफ्लेक्शनच्या वेळेला 97% एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते. प्रत्येक रिफ्लेक्शनच्या वेळेला 90% एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते. म्हणून काही 2-4 रिफ्लेक्शनमध्येच सर्वच्या सर्व रॅडियंट एनर्जी स्पियरच्या आत ॲब्सॉर्ब होते आणि हे ॲपॅरेचर किंवा हे जे होल आहे ते होल परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणून ॲक्ट होतं. परत एकदा बघा. दिस इज इनकमिंग radiant energy. Radiant energy enter the sphere through the aperture, and when radiant energy enter through aperture, then due to this conical projection, incoming radiant energy undergo multiple reflections. During each reflection, 97% of radiant energy get absorbed. Hence, within few reflections, within 2 to 4 reflections, almost all the radiant energy is absorbed inside the sphere. And in this way, this aperture acts as a perfectly black body. कळावं म्हणून तुम्हाला एक्झाम्पल एक सांगतो. समजा 100 जूल इतकी रॅडियंट एनर्जी ॲपॅरेचरमधून स्पियरच्या आत एंटर झाली. कोनिकल प्रोजेक्शनमुळं या 100 जूल या इनकमिंग रॅडियंट एनर्जीला रिफ्लेक्शन्स मिळतील. इथं पहिलं रिफ्लेक्शन मिळेल, इथं दुसरं मिळेल, इथं तिसरं मिळेल, चौथं मिळेल. इथं जे पहिलं रिफ्लेक्शन मिळतं त्या ठिकाणी 100 पैकी 97 जूल इतकी एनर्जी पहिल्याच रिफ्लेक्शनच्या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब होते. राहिलेली 3 जूल फक्त या मार्गाने रिफ्लेक्ट होते. आणि इथं ज्यावेळी दुसरं रिफ्लेक्शन घडतं त्या
ती राहिलेल्या 3 जूलपैकी जवळपास 2.9 पेक्षा जास्त एनर्जी इथं ॲब्सॉर्ब होते. आता फारच थोडी म्हणजे 0.1 जूल इतकी राहिले, तीसुद्धा 1-2 रिफ्लेक्शनमध्ये ॲब्सॉर्ब होते. आणि इन दिस वे सर्वच्या सर्व 100 जूल इतकी एनर्जी स्पिअरच्या आत ॲब्सॉर्ब होईल. मग त्याचं वर्किंगमध्ये आपण जे मुद्दे बघितले ते परत एकदा बघा. फेन रॅडियंट एनर्जी एंटर्स थ्रू ॲपॅरेचर, देन it undergo multiple reflections. During each reflection 97% of radiant energy is absorbed, and therefore within few reflections almost all the radiant energy is absorbed and aperture acts as the perfectly black body. So working, फेन रॅडियंट एनर्जी एंटर थ्रू द होल काय होतं, इट अंडरगो मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स. प्रत्येक रिफ्लेक्शनच्या वेळी ड्युरिंग ईच रिफ्लेक्शन 97% ऑफ रॅडियंट एनर्जी ही ॲब्सॉर्ब होते. म्हणून थोड्या रिफ्लेक्शन्समध्ये विदिन फ्यू रिफ्लेक्शन्स ऑलमोस्ट ऑल द रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब्ड inside the sphere, and in this way aperture behave like a perfectly black body. So next, perfectly black body नंतर 12व्या क्रमांकाचा आर्टिकल इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. ॲक्च्युली या आर्टिकलचं नाव इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन ऐवजी असं असायला पाहिजे होतं, प्रिव्होस्ट्स थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज. हीट एक्सचेंज होते. समजा 2 बॉडीज असतील आणि त्या एकमेकाच्या क्लोज असतील, एक बॉडी हॉट असेल एक बॉडी कोल्ड असेल, तर या 2 बॉडींच्या दरम्यान हीट एक्सचेंज होते. हॉट बॉडी कोल्ड बॉडीला हीट ट्रान्सफर करते. हीट एक्सचेंज होण्याची जी काही प्रोसेस होते त्याबद्दल प्रिव्होस्ट या सायंटिस्टनी स्वतःची थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज प्रपोज केली. या थेरी ऑफ हीट एक्सचेंजमध्ये त्यांनी एकूण 5 पॉश्युलेट सांगितलेत. पहिलं जे पॉश्युलेट आहे त्याचा आशय मी थोडक्यात तुम्हाला सांगतो. बॉडी आहे, ही बॉडी किंवा या बॉडीचं टेम्परेचर ॲब्सोल्यूट 0 नाही, म्हणजेच 0 केल्विन नाही. 0 केल्विनलाच ॲब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर असं म्हणतात. तर या बॉडीचं टेम्परेचर 0 केल्विनपेक्षा जास्त आहे. मग ते 1 केल्विन असेल, 2 केल्विन असेल किंवा त्यापेक्षाही जास्त असेल. जर बॉडीचं टेम्परेचर ॲब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचरपेक्षा जास्त असेल, 0 केल्विनपेक्षा जास्त असेल, तर ही बॉडी सतत रॅडियंट एनर्जी इमिट करते. सतत कंटिन्युअसली रॅडियंट एनर्जी इमिट करते. फक्त कंडिशन एकच की बॉडीचं टेम्परेचर ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर असता कामा नये. ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरपेक्षा म्हणजेच 0 केल्विनपेक्षा बॉडीचं टेम्परेचर जास्त पाहिजे. असं जर असेल तर ही बॉडी रॅडियंट एनर्जी इमिट करत राहते. आणि नुसती इमिटही करत नाही, त्याचवेळी ती रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब पण करत असते. असा पहिल्या पॉश्युलेटचा आशय आहे. जर बॉडीचं टेम्परेचर ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरपेक्षा जास्त असेल, म्हणजेच 0 केल्विनपेक्षा जास्त असेल, तर ती बॉडी रॅडियंट एनर्जी इमिट करत असते आणि त्याचवेळी ती सराउंडिंगकडून रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब पण करत असते. सो फर्स्ट पॉश्युलेट ऑफ दिस प्रिव्होस्ट थेरी, ऑल बॉडीज emit
radiant energy at all temperatures except absolute zero of temperature, and at the same time body absorb radiant energy from surrounding. So this is first postulate. All bodies काय करतात? इमिट रॅडियंट एनर्जी ॲट ऑल टेम्परेचर्स. याला अपवाद काय? फक्त ते टेम्परेचर ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर नको. ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर सोडून सर्व टेम्परेचर्सला ऑल बॉडीज रॅडियंट एनर्जी इमिट करतात आणि त्याचवेळी बॉडीज रॅडियंट एनर्जी ॲब्सॉर्ब पण करतात सराउंडिंगकडून. सो दिस इज फर्स्ट पॉस्ट्युलेट आणि 5 पैकी सर्वात महत्त्वाचं हे पॉस्ट्युलेट आहे. ऑल बॉडीज इमिट radiant energy at all temperatures except absolute zero temperature, and at the same time they absorb radiant energy emitted by the surrounding. Now second, एखाद्या बॉडीनं पर युनिट टाईम जी रॅडियंट एनर्जी इमिट केली आहे, एखाद्या बॉडीनं युनिट टाईममध्ये जी रॅडियंट एनर्जी इमिट केली क्यू, ही 3 फॅक्टरवरती अवलंबून असते. एक नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, दुसरं एरिया ऑफ इमिटिंग सरफेस आणि तिसरं टेम्परेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस. सो सेकंड पॉस्ट्युलेट, दिस रॅडियंट एनर्जी इमिटेड per unit time depends on nature of emitting surface, area of emitting surface and temperature of emitting surface. नेचर याचा अर्थ ती बॉडी पॉलिश्ड आहे, रफ आहे, ब्लॅक आहे, परफेक्टली ब्लॅक आहे. त्या बॉडीचं नेचर नेमकं कसं आहे याच्यावरती अमाऊंट ऑफ रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर मिनिट टाईम याची किंमत अवलंबून असते. याशिवाय एरियावरती पण अवलंबून असते. जर एरिया जास्त असेल तर अमाऊंट ऑफ रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाईम इज लार्ज. एरिया जर लार्ज असेल तर अमाऊंट ऑफ रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाईम इज ऑल्सो लार्ज. इफ एरिया इज स्मॉल then amount of radiant energy emitted per unit time is also small. So in this way radiant energy emitted per unit time depends on area and it is also depends on temperature. If temperature of emitting surface is large, then amount of radiant energy emitted per unit time is large. If temperature is low, then amount of radiant energy emitted per unit time is also small. In this way amount of radiant energy depends on temperature of emitting surface. So second comment, the amount of radiant energy emitted per unit time depends on 1. nature of emitting surface, 2. area of emitting surface, and 3. temperature of emitting surface. Third comment, radiant energy emitted per unit time by hotter body is greater than radiant energy emitted per unit time by colder body. अमाऊंट ऑफ रॅडियंट एनर्जी ज्या 3 फॅक्टरवरती अवलंबून आहे त्यातला तिसरा फॅक्टर टेम्परेचर याच्याशीच रिलेटेड खरं तर हे तिसरं पॉस्ट्युलेट आहे. जर हॉटर बॉडी असेल, हॉट बॉडी असेल तर रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाईम ही जास्त असते. म्हणजे हॉट कप ऑफ टी असं जर असेल तर रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाईम याची किंमत जास्त. या उलट आईस्क्रीम असेल, कोल्डर बॉडी, देन रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाईम याची किंमत कमी असते. म्हणून ते तिसरं पॉस्ट्युलेट, रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाईम
by hotter body is greater than radiant energy emitted per unit time by colder body. Fourth postulate is light colored body reflects most of visible radiations incident on it. उन्हाळ्याच्या दिवसात उन्हाची तीव्रता जास्त असते. ती उन्हाची तीव्रता याचा त्रास आपल्याला कमीत कमी व्हावा म्हणून आपण लाईट कलरची कपडे वापरतो. डार्क कलरची कपडे वापरत नाही. लाईट कलरची कपडे वापरतो. जसे की व्हाईट कलरची कपडे वापरली तर उन्हाच्या तीव्रतेचा त्रास आपल्याला कमीत कमी होतो. कारण लाईट कलरची कपडे किंवा व्हाईट कलरची कपडे मोस्ट ऑफ व्हिजिबल रेडिएशन्स रिफ्लेक्ट करतात. जी रेडिएशन्स इन्सिडेंट होतात त्यापैकी बरेचसे रिफ्लेक्ट होतात. म्हणून तिसरं पॉस्टुलेट लाईट कलर्ड बॉडी रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ व्हिजिबल लाईट इन्सिडेंट ऑन इट. आणि नेमकं या उलट पाचवं पॉस्टुलेट आहे लाईट कलर्ड बॉडीऐवजी डार्क कलर्ड बॉडी असेल तर ती मोस्ट ऑफ व्हिजिबल रेडिएशन्स ही ॲब्सॉर्ब करते. डार्क कलर्ड बॉडी ॲब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ व्हिजिबल रेडिएशन्स इन्सिडेंट ऑन इट. म्हणूनच आपण थंडीच्या दिवसामध्ये डार्क कलरचे कपडे वापरतो. कारण डार्क कलरचे कपडे उदाहरणार्थ ब्लॅक कलरचे कपडे मोस्ट ऑफ व्हिजिबल रेडिएशन्स ॲब्सॉर्ब करतात. आणि अशा ब्लॅक कलरच्या कपड्यांनी ॲब्सॉर्ब केलेली रेडिएशन्समुळं आपल्याला ऊब मिळते. म्हणून आपण थंडीचे दिवस असतील तर डार्क कलरचे कपडे वापरावेत. उन्हाळ्याच्या दिवसात मात्र लाईट कलरचे कपडे वापरावेत. सो डार्क कलर्ड बॉडी absorbs most of visible radiations incident on it. So this is the previous theory of heat exchange. याचं एक्सप्लेनेशन आपण बघणार आहोत परंतु पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू. आपण इथं थांबतोय. धन्यवाद.